हेलो विद्यार्थी मित्रों, हूँ छूँ अशोक सर साइनाथ क्लासेस यूट्यूब फैमिली में। विद्यार्थी मित्रों तमारू वेलकम है। वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा राखूँ छूँ कि तमे बधा मजा में हशो। तो विद्यार्थी मित्रों तमारे धोरण 6 बराबर एटले के तमे इंग्लिश मीडियम में स्टडी करी रह्या छो, धोरण 6 बराबर। तो इंग्लिश मीडियम में जे लोग स्टडी करी रह्या छे विद्यार्थी मित्रों तमारे सेकंड लैंग्वेज गुजराती आवे छे सब्जेक्ट बराबर। ए गुजराती में तमारे वर्कबुक आवती होय छे बराबर, टेक्स्ट बुक होय छे तमारे। ए टेक्स्ट बुक में अमुक सोल्यूशन करवू पड़तुं होय छे, एना क्वेश्चन छे, प्रश्न जवाब छे, जे कोई पण आवतुं होय बराबर। अने वर्कबुक में पण आवतुं होय छे तो एमां पण सोल्यूशन होय छे बराबर। तो दरेके दरेक आपणे विडियो अपलोड करीए छे। तमारा वर्कबुक्सना सोल्यूशनना पण घणा बधी लगभग टोटली विडियोज मैं अपलोड करी दीधा छे अने टेक्स्ट बुक सोल्यूशन जोतुं होय तो तेना विडियो पण अपलोड करी दीधा छे। तो माय डियर स्टूडेंट्स तमने जणाववा मांगु छुं कि जो विद्यार्थी मित्रों तमारे आ बधुं पीडीएफ फॉर्मेट में पीडीएफ फाइल में जोतुं होय बधुं तमारे जे कोईपण सोल्यूशन टेक्स्ट बुकनुं तो तमे स्क्रीन पर जोई शको छो। विद्यार्थी मित्रों तमारे धोरण 6 नुं जे तमारे 1 થી 15 पाठ एटले सेमेस्टर 1 पण आवी जाय अने सेमेस्टर 2 एटले बंने सत्र आवी जाय। 1 થી 15 पाठनुं तमारे टेक्स्ट बुक सोल्यूशन जोतुं होय तो ए कम्प्लीट पीडीएफ छे ए तमने ओनली 50 रुपीस में पड़शे विद्यार्थी मित्रों। अने जो तमारे वर्कबुकनुं सोल्यूशन जोतुं होय 15 पाठनुं तो ए तमारे 99 रुपीस एना माटे यू हेव टू पे बराबर। तो तमारे 99 रुपया चूकववा पड़शे वर्कबुक माटे अने जो तमारे टेक्स्ट बुक सोल्यूशन जोतुं होय तेना माटे खाली 50 रुपया चूकववा पड़शे विद्यार्थी मित्रों। पेमेंट तमे कोईपण इंटरनेट माध्यमथी करी शको छो ऑनलाइन बराबर। पेटीएम थी करी शको, फोनपे, गूगल पे ए कोईपण द्वारा तमे पेमेंट छे ए करी पेमेंटनो स्क्रीनशॉट छे तमे मोबाइल नंबर जोई शको छो 9909460759। आ नंबर पर तमारे पेमेंटनो स्क्रीनशॉट छे ए मोकलवानो अने लखीने कहेवानुं कि सर अमारे टेक्स्ट बुक सोल्यूशन जोईए के जे कंई पण जोतुं होय बराबर धोरण वाइज एटले तमने तरत ज अमारी टीम छे ए तमने पीडीएफ फाइल मोकली आपशे अने तमे एकदम व्यवस्थित विद्यार्थी मित्रों लखी सको, सारामां सारो एक्जाम में स्कोर करी सको विद्यार्थी मित्रों। ए ज आशयथी अमे पीडीएफ से ए सेल करीए छीए अने एवुं जरूरी नथी विद्यार्थी मित्रों कि पीडीएफ लईने ज तमे भणी शको बराबर। बधा विडियोज छे ए तमने एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अपलोड थाय ज छे विद्यार्थी मित्रों। यूट्यूब में तमे जोई विडियो पॉज करी अने आरामथी सोल्यूशन लखी शको। आ तो ए विद्यार्थी ए स्टूडंट्सनी वात थई रही छे कि जे परचेस करवा माटे 50 रुपया के 100 रुपया ए लोकोनी केपेबल छे ए विद्यार्थी ज खरीदे बराबर। एवुं जरूरी नथी कि बधा स्टूडंट्स छे ए पीडीएफ फाइल खरीदीने ज आगळ वधी शके। तो माय डियर स्टूडंट्स समजाई गयुं हशे आशा राखुं छुं। टेलिग्राम चेनल में पण जॉइन थई जाजो, त्यां पण अमुक मटीरियल छे अपलोड थतुं होय छे। तो आगळ विद्यार्थी मित्रों आपणे वधारे समय न लेता विडियोने करशुं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो विद्यार्थी मित्रों तमे जोई शको छो स्क्रीन पर बराबर आपणे 7मो पाठ ચોખ્ખાઈના સરદાર એનું આપણે સોલ્યુશન જોઈ રહ્યા છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે દરેકે દરેક પ્રશ્નોના જવાબ છે એ વાંચશું નહીં, જો વાંચશું તો વિડીયો એકદમ લાંબો થઈ જશે બરાબર। તો પેલી જ વાતચીત મૌખિક કાર્યમાં તમે જોઈ શકો છો। પહેલો ક્વેશ્ચન છે કાવ્યની કઈ પંક્તિ ગાવામાં મજા પડી, કેમ બરાબર। તો આ સરસ મજાનો એનો જવાબ છે, તો તમે જોઈ શકો છો। એવી જ રીતે बीजो क्वेश्चन है तमे कंईक खाईने एना खाली पड़ीका के कचरो क्या नाखो छो, केम। तो एनो जवाब पण विद्यार्थी मित्रों तमे जोई शको छो। हूँ कंईक खाईने एना खाली पड़ीका के कचरो कचरापेटी में नाखुं छुं, कारण के एम करवाथी गमे त्यां कचराना ढग जामता नथी, स्वच्छता जळवाई रहे छे अने बीमारी आवती नथी बराबर। विद्यार्थी मित्रों आगळ जोईए, तमारा घरमां स्वच्छता जळाववा माटे तमे शी रीते मददरूप बनो छो। तो कि हूँ घर ओसरी अने आंगणानी सफाई करूँ छूँ, घर में क्यारेक पोतानुं पण करी लऊं छूँ, घर में करेलुं पोतुं सुकाय नहीं त्यां सुधी एक जग्याए बेसी रहूँ छूँ, पग लूछीने ज ओसरी के घर में जाऊँ छूँ। आ रीते घर में स्वच्छता जळाववामां हूँ मददरूप थाउं छूँ बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों सरस मजानो पाठ है बराबर। आपणे जे कोई पण स्वच्छता बाबतनुं पाठनी अंदर वधारे महत्व आपवामां आव्युं छे। गाम शहेरनी स्वच्छता जाळववामां आपणे शी रीते मददरूप थई शकीए। तो अहीं छे विद्यार्थी मित्रों तमे जोई शको छो। तमे गंदकी जोई शुं करो छो बराबर। एवी ज रीते आगळ जोईए तो प्रश्न 5 पछी प्रश्न 6 पर आपणे मूव थईए बराबर। शरीरनी स्वच्छता माटे तमे शुं करो छो। तो स्वच्छता माटे विद्यार्थी मित्रों दररोज शरीरना बधा अंगोने घसीने स्नान करीए छीए, नियमित धोયેલા कपड़ा પહેરીએ છીએ,
સવાર સાંજ જમતા પહેલાં હાથ પગ મોં ધોઈએ છીએ, રોજ દાંત સાફ કરીએ છીએ અને સમયાંતરે નખ કાપીએ છીએ, બરાબર. આ બધું જે આપણે શરીરની સ્વચ્છતા માટે ઓલરેડી કરતા જ હોય છે અને કરીએ છીએ. આગળ જોઈએ. બીજા નંબરના પ્રશ્નમાં શું છે કે ઉદાહરણ પ્રમાણે નવા શબ્દ બનાવો અને શબ્દનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો ચોખ્ખું તો ચોખ્ખાઈ, એના ઉપરથી વાક્ય કઈ રીતે બને? આપણે આસપાસ ચોખ્ખાઈ ન રાખીએ તો માંદા પડીએ, બરાબર. ચોખ્ખાઈ તો ભલું તો ભલાઈ, બીજા સાથે ભલાઈ કરવાથી આપણી પ્રતિષ્ઠા વધે છે. સિમ્પલ છે. એવી જ રીતે ચતુર તો ચતુરાઈ, ખરું તો ખરાઈ, મોટું તો મોટાઈ. કવિતામાં કેટલાક શબ્દો જોડીમાં આવે છે, જેમ કે થાળી, વાટકો, માખી, મચ્છર વગેરે. કવિતામાં આવતા આવા બીજા બે શબ્દો લખો તો વાડ, જૂડ, આંગણ, શેરી, શેર, ગામ, ઉચ્ચ નીચ, વેર, ઝેર. કવિતામાં ન આવતા હોય પરંતુ તમને ખબર હોય તેવા ઉપરના જેવી બીજી 5 શબ્દ જોડી બનાવો. તો છે દૂધ, ઘી, માતા પિતા, નદી, નાળા, ખોરાક, પાણી, કાદવ, કીચડ, રમત ગમત, સાચું ખોટું, સાજા માંદા, ઉપર નીચે, બરાબર. આગળ જોઈએ. ચોથો પ્રશ્ન, સફાઈને લગતા 6 શબ્દોનું શબ્દકુટુંબ બનાવો. સફાઈને લગતા શબ્દોનું શબ્દકુટુંબ સાવરણી, સુપડી, કચરાપેટી, તગારું, પાણી, પોતું, ફિનાઇલ, ડોલ અને ટમ્બલર, પાવડો વગેરે, બરાબર. નીચેના વાક્ય વાંચો. યોગ્ય અને યોગ્ય ન હોય તે અયોગ્ય લખો. તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો. એવી જ રીતે છઠ્ઠો, પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવાના છે 6 નંબરમાં, બરાબર. પાના નંબર 43 ઉપર છે. ચોખ્ખાઈના સરદાર ક્યાં ક્યાં કામ કરે છે? તો તમે જોઈ શકો છો ચોખ્ખાઈને દેશભક્તિ કેમ કહી હશે. આપણે ઘરે કયો સંદેશો પહોંચાડવાનો છે? આગળ ચોથો પ્રશ્ન જોઈએ. ત્રીજાનો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો અધૂરો છે, લખી લેજો. ગંદકી દૂર કરવા શું શું થઈ શકે? પછી ચોખ્ખું મારું ગામ વિષય ઉપર સળંગ 15 લીટી લખો. ચોખ્ખું મારું ગામ વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાનું ગામ છે, બરાબર. આના ઉપર તે લખવાનું છે. ચારે બાજુ ઊંચા પર્વતોથી ઘેરેલા મારા ગામનું નામ રામપુરા છે. મારા ગામની બાજુમાં થઈને સુંદર મજાની નદી વહે છે. તેના નિર્મળ નીર ગામ લોકોને પાણીની જરૂરિયાત સંતોષે છે. અમારા ગામમાં સરસ મજાના ચોખ્ખા પહોળા રસ્તા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે સરસ મજાનું તમે તમારા ગામ વિશે વાક્યો લખી શકો, બરાબર. જોઈ શકો છો એક પેરેગ્રાફ તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો પોઝ કરીને આરામથી લખી લેજો, બરાબર. એટલે જ હું થોડુંક વિડીયોની સ્પીડ છે ધીરી રાખું છું. તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવી શકો વિદ્યાર્થી મિત્રો શું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવું વિડીયોની અંદર, કઈ રીતે સુધારા વધારા કરવા. વિડીયોની જે સ્પીડ છે કે તમારે એમને ઓનલી વિડીયોની સાથે હું જે આ બોલું છું, મારી સ્પીચ છે, સમજાવું છું, એ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ગમે છે કે પછી એમને ડાયરેક્ટ મ્યુઝિક મૂકી દઉં છું? અમુક વિડીયો એ રીતે પણ મેં અપલોડ કરેલા છે એ ખાલી મ્યુઝિક પ્લે થાય છે અને વિડીયો ફાઇલ છે એ પ્લે થતી હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે મને ખાસ જણાવજો એ રીતે. તો જો તમને વિડીયો ગમતા હોય તો એ રીતે પણ હું વિડીયો અપલોડ કરીશ. તમને જે સહેલું લાગે બસ એવા મારા પ્રયત્નો રહેશે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા માટે. 8મો, સ્વચ્છતા અંગેના 10 ભીત સૂત્રો લખો, બરાબર. સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા આપણે જોયા જોઈએ દિવાલ ઉપર આવી રીતે લખેલા હોય છે. સફાઈમાં જ ખુદાઈ છે. સ્વચ્છ ગામ નિરોગી ગામ, સ્વચ્છતા આવે બીમારી ભાગે, સ્વચ્છ મારું ગામ નિર્મળ મારું ગામ, સ્વચ્છ ગામ સ્વસ્થ ગામ, સ્વચ્છ ગામ સમૃદ્ધ ગામ, સ્વચ્છ ગામ હરિયાળું ગામ. તો આ રીતે તમે સૂત્ર 10-10. 9મો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જોઈ શકો છો. એવી જ રીતે 10મો, તમે તમારું આંગણું વાળી દેશો તો દેશ ચોખ્ખો થઈ જશે. આ વિધાન શિક્ષકની મદદથી સમજો. હા, બિલકુલ સાચી વાત છે. હું મારું ઘર આંગણું શેર વાળી છોડીને સાફ રાખી દઉં, બરાબર. એ જ રીતે સૌ પોતપોતાનું ઘર આંગણું શેરી વાળીને ચોખ્ખા રાખે તો કચરો કે ગંદકી રહેવાનો પ્રશ્ન જ ન થાય. વળી રહે દરેક વ્યક્તિ સફાઈની અગત્યતા પણ સમજતી થઈ જાય. આખરે દેશ તો આપણા થકી જ બનેલો છે. તેથી દેશમાં વસનાર દરેક નાગરિકોમાં આવી સમજણ વિકસી જાય તો દેશ આપોઆપ ચોખ્ખો થઈ જશે. એ હકીકત છે, બરાબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે તમે લખી શકો. 11મો પ્રશ્ન જોઈ શકો છો અહીંયા તમે. આગળ જોઈએ આપણે હવે. બરાબર, અહીંથી 11મો આગળ અધૂરો છે. પ્રશ્નાર્થ વાક્ય, ઉદ્ગાર વાક્ય. વાક્યોને ટ્રાન્સલેટ કરવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભાષામાં અનુવાદ કરવાનો છે. આપણે સૌ સફાઈના કામમાં સહયોગ કરવો જોઈએ. વી ઓલ શુડ હેલ્પ ઇન ધ વર્ક ઓફ ક્લીનનેસ, બરાબર. આગળ જોઈએ. આપણી સ્વચ્છતા જ આપણા આરોગ્યને સારું રાખે છે. ઓવર ક્લિયરનેસ કીપ્સ ઓવર હેલ્થ વેલ. સ્વચ્છતા રાખવી આપણી ફરજ છે. ઇટ ઇઝ અવર ડ્યુટી ટુ કીપ ક્લિયરનેસ.
બધા જ લોકોએ સાથે મળીને સફાઈ કરવી જોઈએ. ઓલ ધ પીપલ શુડ ક્લીન ટુગેધર. સ્વચ્છતામાં આપણું શહેર પ્રથમ નંબર આવશે. ઓવર સિટી વિલ ગેટ ધ ફર્સ્ટ રેન્ક ઇન ધ ક્લીનનેસ. આગળ 13મો પ્રશ્ન, 14મો તમે જોઈ શકો છો. આજે રવિવાર છે. આ ત્રણેય વાક્યમાં સમાન શબ્દો છે ને, પણ જુઓ ત્રણેય વાક્યનો અર્થ અલગ અલગ છે. બરાબર, એક ક્વેશ્ચન માર્ક છે, એકમાં એક્સક્લેમેટરી માર્ક્સ ચિહ્ન છે એનું તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો. પંદરમો, શોધી જુઓ આવા નામ. પાના નંબર 44, લાભુબેન, કિરણભાઈ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સરસ મજાનો તમે સાયનાથ ક્લાસીસ ચેનલમાં આ પાઠને સમજ્યા માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. આશા રાખું છું કે એકદમ વ્યવસ્થિત સરળ ભાષામાં આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પાઠને પ્રશ્ન જવાબને સોલ્યુશન ટેક્સ્ટબુક ચોખ્ખાઈના સરદાર લેસન નંબર 7 બરાબર આપણે આજે સમજ્યા છે તમારા ધોરણ 6નો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હજી પણ એક વખત ખાસ કહી દઉં કે તમે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો બધા તમને સોલ્યુશન છે ટેક્સ્ટબુકના હોય કે વર્કબુકના દરેક વિડીયોઝ ચેનલ ઉપર છે જ. તમને ન જડે તો તમે પ્લેલિસ્ટ ઉપર જઈ અને ધોરણ તમારું સિલેક્ટ કરી એમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધા વિડીયો સ્ક્રોલ કરશો એટલે તમને તમારો વિડીયો મળી જશે. ત્યાંથી પણ તમે જોઈને સોલ્યુશન લખી શકો. એવું જરૂરી નથી કે PDF ફાઇલ તમારે લેવી. બરાબર, ખાસ સમજી લેજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. એવો મારો કોઈ આગ્રહ નથી કે PDF ફાઇલના તમને પૈસા લઈને વેચવી. બરાબર, મારો વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલો જ આગ્રહ છે કે તમને હું હેલ્પ કઈ રીતે કરી શકું. પણ આ એ વિદ્યાર્થીની વાત છે કે જે ખરેખર પરચેસ કરી શકે, જેની કેપેસિટી છે, કેપેબલ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ વિદ્યાર્થી જ PDF ફાઇલ ખરીદે. બરાબર, તો તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે રીતે આગળ પણ મેં સમજાવ્યું છે, ટેક્સ્ટબુક સોલ્યુશન કમ્પ્લીટ જોતું હોય તમારે ધોરણ 6નું તો એના માટે 50 રૂપિયા ચૂકવવાના રહેશે અને બાકીના 99 રૂપિયા 99 વર્કબુક સોલ્યુશન માટે. બરાબર, 99 094 67 59 ઉપર તમારે સ્ક્રીનશોટ શેર કરવાનો રહેશે પેમેન્ટ કરીને. તો બસ આ જ મેથડથી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે પરચેસ કરી શકો. તો હાલ પૂરતું એટલું જ. મળશું નવા ટોપિક સાથે માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. જય હિન્દ, જય ભારત.